Hello, my dear friends. In the video, you can see All India Lawyers Union have come forward to extend their helping hand in sit-in demonstration. Today is the 9th day of our sit-in demonstration program. We are extremely glad to the All India Lawyers Union for coming forward and extending their helping hand. We hope more organizations will come forward to extend their helping hand and save our livelihood through different ways. And that is why we appeal to the state government also to kindly take the initiative to rescue us from this political trap. We hope in coming days more people, more union, more public would come forward to save us and help us through various ways. We request the Honorable State Government to kindly see the miserable condition of 10,323 teachers. We are already sitting here on the 9th day of our sit-in demonstration program, and we have been experiencing different hardness, and we have been going through pathetic conditions since the first day of our sit-in demonstration. Today is the 9th day of our sit-in demonstration. We're extremely glad to All India Lawyers Association for coming forward and extending their helping hand. We hope government would definitely come out with a permanent solution. So my dear friends, sir and madam, we request you all to come forward. Who are still sitting at home, please do come forward. Come and support our sit-in demonstration program. We are already on the 9th day, sitting here for indefinite period. My dear friends, we can see their supportive speech. We hope more people will come forward. I request all the public, all the organization, all the leaders to come and participate or to come and give us moral support in our sit-in demonstration program. So my dear friends, see here, you can see us. We are already on the 9th day of our sit-in demonstration program. So those of you who are sitting at home, please come participate in our sit-in demonstration program. We are already living in a miserable condition. বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কথা বলছেন কৃষি করতে আপনারা দেখেছেন এই কৃষক আন্দোলনের ফলে আজকে দেখলাম একজন ডক্টর এস কে সিং উনি বলেছেন এই কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে যারা মারা গেছেন প্রত্যেক পরিবারকে প্রতি মাসে 10,000 টাকা করে সারা জীবন দিয়ে দেবো। মানে অনেক লোক পদ্মশ্রী পদ্মবিভূষণ সমস্ত সরকারি পদবি তারা পেয়েছিলেন সমস্ত ফেরত দিচ্ছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তার জন্য তলব করছে না। সে যে কোনো সরকারি হোক ভারতবর্ষের মানুষের তাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করা কৃষকদের সময়ের মতো দরকার নেই। আজকে নভেম্বর মাসের 26 তারিখ থেকে এই সভা চলছে, সেখানে কোনো অবস্থা একবার গিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলতে পারলেন না যে আমরা কথাটা শুনবো। শোনার ধৈর্য নেই, আসলে ধৈর্য নয়, আন্তরিকতা নেই। আন্তরিকতা থাকতে সেটা করা যায়। এই জায়গায় এখানে পরিবার পরিজন বাচ্চা শিশু এদের নিয়ে আপনারা এখানে অবস্থান করছেন, এর থেকে করুণা কি থাকতে পারে কি থাকতে পারে। আজকে ওরা প্রথম আইনের ভয় দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী কোথায়? ওনার কি এসে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই? আলোচনা করুন, দেখুন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনাদেরকে
2 মাস আগে, 2 মাসের মধ্যে আমরা এই সমস্যার সমাধান করবো, এটা কিছু করবো। বিগত বামফ্রন্ট সরকার সকলে আইনগতভাবে 10,323 চাকরি চলে যায়, তারপর তাদেরকে অন্যভাবে চাকরি করার জন্য 12,000 অশিক্ষক পদ তৈরি করেছিলেন। এই অশিক্ষক পদগুলি ছিল, এখন আমরা বলছি এটা নিয়ে আইনটা কি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এটাকে আমরা পুনরুদ্ধৃত করছি। আমরা যে কেন 10 বছর চাকরি করার পর আপনারা যাদেরকে করিয়েছেন ওরা শিক্ষিত হয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে উপরে চলে গেছে, হয়তো আপনারা এখন ইন্টারভিউ করে এটা হয় নাকি? এটা হয় না, এটা মানবতা বিরোধী। আগে কোনো রাজ্য সরকারকে বলবো, অনুরোধ করবো যে আপনারা ওই 12,000 পদ পুনরুদ্ধৃত করে 10,323 প্রত্যেকটা আপনারা চাকরি দেন। আর কোনো বলছি যদি না করুন, যদি আপনাদের পূর্ণতনের ঘুম না লাগে, কিন্তু রাজ্যের আমরা যেখানে চাকরি দেখতে পাচ্ছেন খেতেরা ইন্ডিয়া দৌড়ে যাচ্ছেন, খেতে লাগে পারেন না। আমরা মানুষ যতদিন তাদের চাকরি না হয় ততদিন তাদের পাশে থেকে আমরা লড়াই করবো। আমরা প্রেস মিট করবো, করে আবার আপনাদের যে কৃষক অন্য জোগাড় করে, যে কৃষক আটক করে, যে কৃষক পণ্য তৈরি করে তারপরে খাদ্য নেই, তাদেরকে কথা শোনার সময় তাদের নেই। এখানে শিক্ষকদের কথা শোনার সময় 10,300 শিক্ষক, 323 করে 10,323 পরিবার, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ওরা মানুষ করেছে। আজকে ওরা মানুষের মর্যাদা রাস্তা হইতে বসে আছে, শীতের মধ্যে চলতে পারে না, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে পারে না। ওনার কাম অনেক বড় বড় কথা বলেছে, কিন্তু সুবিধা নেই, ওনাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে। এই জিনিসটাই স্মরণ করে দিলাম। এই মনোভাব ত্যাগ করুন, সরকারকে বলছি মানুষের কথা শুনুন, এই শিক্ষকদের কথা শুনুন, সমস্ত মানুষের অত্যাচার কথা শুনুন, যতটুকু পারেন সমাধান করুন। 10,323 ক্ষেত্রে একজন লোক ইন্টারভিউ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবাইকে আরেকটা জিনিস বলবো, আপনারা লড়াই করেছেন, একাধিক সংগঠনের মাধ্যমে লড়াই করেছেন। আজকে আপনাদের লড়াইয়ের ময়দান থেকে একটা এসেছে, একটা সংগঠন এসেছে, সারা ত্রিপুরাজ্যের মানুষ বিভিন্ন সংগঠন থাকলেও মনে করেন আমরা ঐক্যবদ্ধ সবাই এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সরকারকে এই আলোচনাটা শেষ করে লাগে আর দিব না। আপনাদের কাছে যদি আলোচনা করতে চান তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যদি কিন্তু আমাদের জন্য একটি কথা বলুন। আজকে এই আন্দোলনে উপস্থিত সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আশেপাশের অঞ্চলের মানুষ সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলছি। আজ এই শিক্ষকদের আন্দোলনে আসতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি এবং আমি একাত্ম মনে করছি আমি আমার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে আছি। কারণ আমি একটি শিক্ষকের পরিবার থেকে বিলং করি, সেক্ষেত্রে আমি আজ তাদের সঙ্গে থেকে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে থাকা নতুন অবস্থায় আছি। আমি খুব উপলব্ধি করতে পারি একটা মানুষ যখন 10 বছর চাকরি করার পর চাকরি চলে যায় তখন তার কি অবস্থা। আর এই চাকরি চলে যাওয়ার পেছনে যে প্রতিশ্রুতিগুলি কাজ করেছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি একটাবার আপনারা অনুভব করবেন।
323 একটা সংখ্যা বলেও এখানে যাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে একটা নিয়োগ নীতির ভিত্তিতেই চাকরি দেওয়া হয়েছিল, যে নিয়োগ নীতিটা পরবর্তীকালে হাইকোর্টের আদেশ বলে এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বলে বাতিল হয়। এরকম ভারতবর্ষের বহু জায়গাতে এবং আমাদের রাজ্যেও বহু লোক চাকরি করেছিল। সাধারণত বলা হয় নিয়োগ নীতি যখন বাতিল হয় তখন একটা প্রসপেক্টিভ এফেক্টে বাতিল হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে বাতিল হয়েছে, যার ফলে এদের চাকরি হয়েছে। কিন্তু সেইখানে কি হয়েছে, চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের যখন My dear friends, you can see us, you can see in the video, All India Lawyers Union have come forward to extend their helping hand, seeing the situation, miserable situation of our 10,330 teachers. We have been sitting here. By now, we are already on the 9th day of our sit-in demonstration program. We have gathered here from various districts. All sir and madam and even the public have also come forward to extend their helping hand. And right now, we can see our respected sir explaining the situation and explaining the laws and different means how we can be rescued from this trap. So I appeal to Honorable Government of Tripura to kindly come forward, immediately rescue us from this political trap. We know that 10,323, all the teachers have not lost their job as per 127 para of Tripura High Court 2014 body given by Honorable Justice Deepak Gupta. All jobs were not terminated, only 462 who are challenged. They are the only people who were supposed to lose the job, but due to misinterpretation, misguiding of the order which was being executed was not proper. Therefore, by now, since March 31st, 2020, all 10 teachers have lost their job. We are helpless right now. We have been sitting at home for 8-9 months without salary. So we request every organization, every union round the country, round Tripura, to come forward, help us and rescue us from this political trap. I again appeal to Honorable CM and all the cabinet ministers, please do come forward. We are already on the 9th day of our sit-in demonstration program. Rescue us from this political trap, or else all these 2-3 families' life will be ruined to extreme level. So therefore, please do come forward, the honorable government, and rescue the livelihood of all these 2-3 teachers. Keep watching us. Now you can see Thank you, sir. 10,323 10,323 No stop, no rest. No stop, no rest. No justice, no rest. No stop, no rest. 10,323 10,323